پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ سلوک کر رہی ہے نون لیگ کے ساتھ جو ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ کرتی ہے. تو اب دیکھیں تحفظات اگر کوئی ہیں تو وہ میں تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ وہ صرف کینالز ریلیٹڈ ہیں اور اس قسم کے ہیں. یقیناً کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. جب گورنمنٹ فارم ہوئی ہوگی, عادل صاحب ایسے بہتر بتا سکتے ہیں, میں تو صرف انالیسس دے رہی ہوں. جب گورنمنٹ فارم ہوئی تھی انہوں نے بڑا کہا تھا ہم کانسٹیٹیوشنلی ٹھیک ہے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان پرنسپل سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن ہم کوئی ایگزیکٹو سیٹس نہیں لیں گے, دس اینڈ دیٹ. تو ابھی کیا واٹ آر دی پشنگ فار؟ کیونکہ پالیٹکس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ دھکا کسی اور طرف لگا رہے ہوتے ہیں, رزلٹ کسی اور طرف چاہ رہے ہوتے ہیں آپ. تو یہ ایکچولی پیپلز پارٹی بڑی اسمارٹ پالیٹکس کرتی ہے, شور مچانے میں دے آر ویری گڈ. کبھی بھی کسی بھی پوائنٹ پہ جس میں آپ اتحادی ہیں گورنمنٹ کے, ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دم سے ہر معاملے پہ پرنسپل سٹینڈ بھی لے لیتے ہیں. ان کے کسی ایک پولیٹیشین سے بات کریں وہ کہتے ہیں نہیں کوئی مسائل نہیں ہے, حل ہو جائیں گے, ایوری تھنگ از فائن. دوسرے سے بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں ہمیں تو بڑے تحفظات ہیں. اب یہ تحفظات ایک ایسا ورڈ ہے کہ بس ہم اس کو مذاکرات کی طرح جتنا مرضی استعمال کر لیں, ریئل بات تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے کہ اصل میں چل کیا رہا ہے. اور اگر پیپلز پارٹی کوئی پاور شیئرنگ فارمولا چاہتی ہے تو آئی تھنک دس از ویری inappropriate because مینڈیٹ اگر آپ دونوں نے پھر اکٹھا نہیں لیا تھا تو پھر ابھی پاور شیئرنگ کی بات کرنا از ویری انڈیموکریٹک. نون لیگ کو تو آپ بلیم کرتے ہیں کہ ہمارے بغیر یہ نہیں رہیں گے, بھئی آپ بھی ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں, آپ نے مل کے گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے. اور پنجاب میں آپ کی بیس ہے کیا جس کی بیس پہ آپ موبلائزیشن کی بات کر رہے ہیں؟ سندھ تک آپ محدود ہو گئے ہیں, ایم کیو ایم آپ سے سنبھالی نہیں جاتی ہے. اور مطلب ٹھیک ہے پریزیڈنٹ ہاؤس آپ کے پاس ہے, بٹ وی آل نو آپ کیسے اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور بلاول بھٹو اگر اپنے آپ کو سیریس کینڈیڈیٹ سمجھتے ہیں فار فارن منسٹری یا اینی تھنگ تو پھر کھل کے سامنے آئیں اور جو کرنا ہے وہ کریں. تو یہ تحفظات مجھے تو سمجھ نہیں آ رہے, کھل کے سامنے بھی نہیں آ رہے اور ناراضگی کا بھی اظہار. عادل صاحب, پیپلز پارٹی آخر کیا چاہ رہی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی ٹف ٹائم دے سکتی ہے نون لیگ کو؟ دیکھیں دو طرح کے ایگریمنٹ ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر. مرکز میں جو ان کی پاور شیئرنگ ہے اس کی ڈیمانڈز کچھ اور ہیں, اس میں جو ایگریمنٹ ہے اس کے معاملات کچھ اور طریقے سے ہینڈل ہوئے ہیں, اس میں انٹرنیشنل بھی گارنٹرز تھے. یہ میں بات بالکل ایک ذمہ دار ذرائع کے اس پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جو مرکز میں جو پاور شیئرنگ تھی اس میں انٹرنیشنل گارنٹرز بھی تھے. جو پنجاب کی حد تک ہے وہ ان دونوں پارٹیوں کی آپس کی کمٹمنٹ تھی کہ جب اگر پنجاب میں نون لیگ حکومت بنائے گی تو پیپلز پارٹی کو بھی سپیس دے گی, کیونکہ جب تک پنجاب میں پیپلز پارٹی کو سپیس نہیں ملے گی وہ مرکز میں کبھی حکومت نہیں بنا سکتی. اس چیز کا احساس پیپلز پارٹی کو خود ہے. 2013 کے الیکشن کے بعد جب تحریک انصاف کو مقبولیت ملی تو اس نے پیپلز پارٹی کی جو ورکر تھا اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا تھا, جس کی وجہ سے پنجاب سے پیپلز پارٹی کا صفایا ہو گیا تھا اور وہ سارا ورکر جو ہے تحریک انصاف کے اندر شامل ہو گیا تھا. بعد میں جیسے جیسے تحریک انصاف کو مقبولیت ملتی گئی وہ نون لیگ کو بھی کھا گئی بانس سر. تو اس وقت تو اصل پرابلم جو مسلم لیگ نون کے لیے ہے کہ ان کو خود اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ ان کو خود اپنی پنجاب کے اندر سپیس چاہیے. ابھی آپ دیکھیں جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس میں جنوبی پنجاب کے اندر آپ کو پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک اگریسو رول میں نظر آئی ہے, وہاں پر ان کے پاس نشست ہے, لیکن باقی سینٹرل پنجاب میں اپر پنجاب میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی, اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے 2013 کے بعد سے جو پیپلز پارٹی اس نے کتنی کی ایکٹیویٹی جو وہ پنجاب کے اندر کی ہے, یا کتنا اس نے اپنے ووٹر کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے, یا کتنے ووٹر جو تحریک انصاف کے اندر چلے گئے تھے ان کو واپس جو ہے وہ بھٹو کے نعرے پہ واپس لانے کی کوشش کی ہے. کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. ابھی صرف ان کا ایک مقصد ہے کہ ان کو پنجاب میں فنڈز ملیں, وہ پنجاب کے اندر فنڈز خرچ کریں اور ووٹر کو جسے کہتے ہیں جو پنجاب کی خاص پالیٹکس ہوتی ہے اس میں خاص ان کو کچھ بیوروکریٹک معاملات میں بھی ہیلپ چاہیے. چلیں عادل صاحب, ہزاروں خواہش ایسی کہ خواہش پہ دم نکلے. حامد صاحب, کیا لیگیسی سندھ میں پیپلز پارٹی نے چھوڑی ہے, یا ابھی بھی کیا لیگیسی ہے ان کی جو پنجاب میں بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ مقبول ہو جائیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنی جگہ بنا پائے گی, وہ جگہ جو وہ چاہ رہی ہے؟
देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वफाक की हद तक ना सिर्फ इंटरनेशनल गारंटर्स थे, बल्कि हर हालत में उनको ये यकीन दहानी कराई गई थी कि जिस तरह की भी वो पावर शेयरिंग चाहेंगे, पीछे बैक डोर में उनको मिलेगी। और वफाक की हद तक मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी को वाकई कोई इतनी मुश्किल है। पंजाब के अंदर मैं आपको एक बताऊं, नवंबर के आखिरी दूसरे या तीसरे हफ्ते में मेरी एक मीटिंग थी गवर्नर साहब से एक सेमिनार में, तो उन्होंने भी उस वक्त भी वो यही बात कर रहे थे जी कि पंजाब में जिस तरह वज़ीर आला मुझे इग्नोर कर रही हैं, प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी कर रही हैं चांसलर्स के हवाले से और दूसरे मामलात के हवाले से, तो मैं तो एक रबड़ स्टैंप से भी बेमानी सा गवर्नर रह गया हूँ। ये उनके अल्फाज थे। सो ये आज के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, ये जब से पंजाब हुकूमत बनी है फरवरी के बाद से ऑनवर्ड है। सबसे बढ़कर बात ये कि इनको जो पीपल्स पार्टी पूरे पंजाब में स्पेस नहीं चाहती। हमें ये समझना होगा पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब की सियासत को बड़ा स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि उसको वो सिंध से भी सपोर्ट मिलती है, और साउथ पंजाब को वो ये समझती है कि चूंकि मुस्लिम लीग नून यहाँ थोड़ी वीक है, तो वो जो तहरीक इंसाफ की स्पेस है वो हमें कवर करने दी जाए। और उसके लिए उनको वो जो हमारा टिपिकल पंजाब का कल्चर है कि वो चाहते हैं कि थाना कचहरी उनके कंट्रोल में हो, कमिश्नर और DSPs वगैरह जो तैनातियां हैं उस इलाके की, वो पीपल्स पार्टी के जो लोकल लीडरशिप है उसकी मर्जी से हों। और मरियम नवाज बहसीयत वज़ीर आला पंजाब एक वाज़ेह पैगाम दे चुकी है कि वो इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगी, जो कि मैं समझता हूँ अच्छी बात है। एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर या वज़ीर आला के ऊपर इस तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी होगी, और वो ये कि जिस तरह मर्जी हम कह लें, बहरहाल पीपल्स पार्टी की बैसाखियों पर ये हुकूमत खड़ी है, और जो पॉलिटिकल और पीपल्स पार्टी की जो नाराजगी है उसको नहीं फेस करना चाहती हुकूमत। इस वजह से हम देख रहे हैं जुनैरा के गाहे बगाहे पावर शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर कुछ इजलास भी हो रहे हैं, कमेटियां भी बनाई जा रही हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। बैरिस्टर अकील ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, ये तो चलता रहता है, हल्की फुल्की मौसीकी दोनों तरफ से चल रही है, मतलब सीरियस नहीं ले रहे इसको। देखिए, सीरियस वो इसलिए नहीं लेंगे, जिस तरह आदिल साहब भी कह रहे हैं और हामिद साहब भी कह रहे हैं कि गारंटर्स इन्वॉल्व हैं, एक जो चीज़ डेवलप हुई है आखिर उसकी एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग है। ये सिर्फ धमकियां हैं कि आप हमारे सहारे खड़े हैं एंड दिस एंड दैट। लेकिन मुझे कॉमन सेंस की बेस पे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। अगर तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून कम बैक करने की कोशिश करे तो समझ में आती है कि वो उनका घर था, और अभी नियर फ्यूचर में थोड़ा सा पास्ट में जाएं आप तो ऐसा ही था। फिर PTI ने वहाँ से जो वोट बैंक तोड़ा एंड ऑल दैट। वो तो पीपल्स पार्टी कौन से दौर में रह रही है, मतलब कब का इनका वोट बैंक ख़त्म हो चुका यहाँ पे। अब वो क्या चाह रहे हैं उस रिवाइवल के लिए? या तो फिर सिंध के फंड्स खोल दें पंजाब के लिए और आके विन करें, जो भी करना चाहते हैं लोगों के ऊपर लगाएं। उसके लिए भी उन्हें PSDP के फंड्स चाहिए। मतलब सोच का अंदाज़ा करें ना आप हमारी सियासतदानों की, कि यहाँ बेस है नहीं, बेस बनाने के लिए भी उनको सरकारी फंड्स चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि साउथ पंजाब में भी इनका नाम निशान नहीं है। एक गिलानीज़ हैं, सिर्फ गिलानीज़ को उनका हिस्सा मिला हुआ है और बड़ा अच्छा मिला हुआ है। तो पावर शेयरिंग, द वेरी वर्ड, इट्स वर्किंग। जिस तरह आपने कहा था वैसे ही काम कर रही है, लेकिन इट्स अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान व्हेन यू यूज दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स कि आप आ तो गए हैं गवर्नमेंट में किसी भी तरह, इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी बन के फिर खामोशी से आपस में बार्गेनिंग करें, ओपनली ये बातें करना कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, व्हाइल द पीपल आर सफरिंग बोथ इन सिंध एंड पंजाब, KP, बलोचिस्तान, एवरीवेयर। तो इससे आप सियासतदानों की सोच का अंदाजा करें। और यहीं पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपको जितना मर्जी आप कहें हमारी पॉलिटिकल स्पेस खत्म हो गई, एस्टैब्लिशमेंट ने मुल्क को चलने नहीं दिया, एस्टैब्लिशमेंट ने आपको लोगों को डिलीवर करने से कब रोका है? बिल्कुल ऐसा ही है, यही पॉइंट है। कितनी दफा आपको मौका मिला और आपने कितनी दफा डिलीवर किया, ये बता दें पहले। बिल्कुल यही सवाल है। आदिल साहब, आपको क्या लगता है कि जो पीपल्स पार्टी है, या अगर हम बिलावल भुट्टो की बात करें तो वफाक से वो अभी भी नाराज नजर आ रहे हैं, और ये नाराजगी हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है? क्योंकि अगर इत्तेहादी भी नाराज हैं, ऑपोजिशन तो वैसे ही फिर चलती ही रहेगी, तो हुकूमत कहाँ पे स्टैंड करी है? मुश्किल में या स्टेबिलिटी है वहाँ पे? हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा। मैंने जैसे बताया था कि एक गारंटर्स मौजूद हैं, उनको पता है कि पीपल्स पार्टी को पावर शेयरिंग के अंदर किस टाइम लाना है और किस टाइम उनके लिए स्पेस खाली होनी है, और कितनी शेयरिंग होनी चाहिए। उनको स्पेस नहीं देगी। हाँ, वो पंजाब में वो बिल्कुल स्पेस नहीं देंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के अंदर 2.5 साल का अपना टारगेट सेट किया हुआ है। उनका ये ख्याल है कि वो 2.5 साल में जो अपनी पॉपुलैरिटी उन्होंने लूज की थी, तहरीक इंसाफ के पास जो सारा कुछ चला गया, वो 2.5 साल के अंदर एक्टिविटी करेंगे और वो सारा कुछ वापस ले लेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है,
जिस किस्म की, चूंकि जो तहरीक इंसाफ का वोटर है उसके लिए कारकर्दगी मैटर ही नहीं करती, उसके लिए तो बयानिया मैटर करता है, और बयानिए बनाने में ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो है बहुत कमजोर है, इनका कोई बयानिया नहीं है, सिर्फ वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ का बयानिया था वो उन्होंने खुद अपने हाथ से उसको दफन कर दिया।